إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأودية والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي اسمه خصوصا إلى سيد الإمام شيخ محمد أمين الكردي الأربعين سيد الإمام شيخ محمد الفضل سيدنا الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي والشيخ محمد نووي بن عمر البندري وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رئيس سيدنا المؤجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم بالفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقوف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطف سيد الشيخ علي بن عبد الله بار سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس صاحب الورم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سلام لسيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن حسن الماكن لسيد الشيخ محمد شرواني عبد المهرز إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدينا وإخواننا وأهل بيتنا أولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaika ya imamal anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hikayatun ay hazihi hikayatun. Marra abidun min bani Israil ala kasibin min romalin. Waqad asabat bani Israila maja'atun azimatun. Fatamanna fi nafsihi anna azalau kana daqiqan la ashba'u bihi bani Israila. Hikayatun ay hazihi hikayah. Ini satu cerita. Cerita di zaman dulu, sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau cerita di zaman Banu Israil. Marra abidun min Bani Israil. Melewati seorang yang ahli ibadah daripada orang Israel. Melewati ala kasibin min romalin, atas gugunungan min romalin daripada pasir. Jadi laki-laki dari Banu Israil ini berjalan lalu melewati sebuah tumpukan yang kayak gunung pasir. Mang pasir kayak gunung lah, solah gunungan. Lalu waqad asabat bani Israila maja'atun azimatun. Waqad dan sungguh asabat telah menimpa Bani Israil terhadap Bani Israil maja'atun azimah, kelaparan yang besar. Kebetulan saat itu keadaan Bani Israil musim paceklik, maka masyarakat ditimpa oleh kelaparan, bukan kelaparan biasa, tetapi kelaparan azimah, kelaparan yang besar. Kalau kita, alhamdulillah, negara kita Indonesia boleh dikatakan secara buminya adalah bumi yang subur makmur. Buminya, walaupun keadaan rakyatnya ada yang kaya, ada yang sengsara, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Namun, alhamdulillah, negara kita kada pernah mengalami maja'atun azimah. Pernahlah kelaparan. Indonesia kada pernah. Kenapa? Ya karena Indonesia tidak ada tempat yang tidak subur, sehingga tanam-tanaman berupa sayuran, berupa buah-buahan, berupa bahan pokok selalu ada. Makanan pokok kita beras selalu ada. Kalau terjadi beras langka itu, itu karena ada permainan aja. Permainan. Walaupun kita harus sadari jika tahun demi tahun lahan pertanian itu semakin berkurang.
semakin berkurang. Ini fakta yang kita hadapi. Kenapa demikian? Dulu Solahai, benar di zaman Orde Baru, di zaman Soeharto, Indonesia dalam hal beras itu mengalami sebuah kebaikan sampai panen itu bisa yang disebut dengan swasembada beras. Beras itu melimpah sampai dikirim ke luar negeri. Ekspor ngarannya, ekspor beras. Nah sekarang kondisi bangsa kita, lahan-lahan pertanian ini sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. Kenapa? Akibat sebuah pembangunan. Baik pembangunan dari pemerintah ataupun pembangunan dari masyarakat dan pembangunan daripada pengusaha. Pemerintah maulah kantor, pemerintah maulah sekolahan, iyalah. Pemerintah maulah fasilitas-fasilitas umum, umpama apa? Jalan dibuka. Maka otomatis jalan ini mengambil pahumaan. Kada cukup hanya di jalan, kaina mengikuti bangunan-bangunan di pinggir jalan. Ada kantor, ada rumah, ada gudang, dan sebagainya. Maka sekarang ini Indonesia mengalami penurunan dalam penghasilan beras karena lahannya memang kurang. Ternyata bukan hanya Indonesia yang mengalami ini, tetapi dunia benar. Maka suatu saat dunia akan mengalami kekurangan bahan pokok. Kenapa? Akibat majunya sebuah pembangunan. Majunya sebuah pembangunan. Kada ingat lagi. Nah disinilah diperlukan benar yang disebut dengan kecerdasan pemerintah. Disinilah yang disebut dengan kecerdasan seorang pemimpin. Nangkai apa? Dengan kondisi lahan yang berkurang ini, tapi masyarakat bahkan negara ini kadang mengalami kekurangan bahan makanan. Maka pemerintah alhamdulillah benar, lewat pemerintah memulainya. Bahasa orang sekarang memundasi benar, dan itu akan kelihatan kalau dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah dan masyarakat, akan kelihatan manfaatnya 5 tahun 10 tahun akan datang. Apa? Bendungan pemerintah membangun sekian banyak bendungan untuk apa? Satu, bisa mengatur air, jangan sampai banjir. Yang kedua, bisa mengatur pengairan air untuk pertanian dan perkebunan. Maka minimal benar, kalau orang bisa diatur air itu lewat bendungan, maka orang bisa aja berhuma setahun minimal 2 kali. Bila kada 3 sampai 4 kali, tergantung pengaturan air itu sendiri. Dulu benar kita mengekspor beras ke Vietnam, Kamboja. Sekarang kita mengimpor beras. Arti mengimpor itu meminta kirimi beras dari luar negeri. Makanya ada ngarannya beras Vietnam. Vietnam itu negara kecil, penghasilannya hanya banyak pertanian. Dulu, jangan bingung Solah, benar dulu karet mahal, gatah itu larang, sampai 15.000 sekilo. Sekarang jangan 15.000, bertahan 8 sampai 9.000 aja sulit. Ya kah Salah? Sulit. Kenapa? Ya karena ulah kita sendiri. Bima kasabat aydin nas. Karena ulah kita sendiri. Ketika kita mengekspor karet, kok kenapa kita memberikan bahan karet
gatah nang kada berkualitas kadang-kadang diakali, tangkolak diakali. Gatah masyarakat dikumpul ke tangkolak menjual ke gudang. Masyarakat masing-masing hendak mengakali. Masyarakat hendak banyak berhujung mengakali. Gatah digumpal isinya batu. Gatah dikumpal isinya kelikir dan sebagainya. Belum lagi ratik dan sebagainya. Belum banyak lagi. Akhirnya apa? Sudah kualitas gatahnya kadaharat ditambah nang gitu. Belum lagi sekarang, maka negara Thailand, negara India, mereka memproduksi gatah. Mereka bertanam sendiri. Dan sekarang mereka kadang membutuhkan lagi gatah-gatah dari Indonesia. Maka orang-orang luar negeri banyak membeli gatah dari Thailand. Kenapa? Kualitasnya bagus, kemudian terjaga, kada kotor, bersih, ada kita kualitasnya sudah kada bagus, dicampuri tanah, dicampuri puting rokok, dicampuri macam-macam. Tuh deh, jadi permasalahan. Lahan pertanian berkurang, lahan perkebunan kada terlalu menjanjikan. Maka pemerintah berusaha. Ini bahan pokok. Bahan pokok. Bila kada benar kita kekurangan. Kita kekurangan. Kekurangan beras. Gitu. Kekurangan beras. Kekurangan beras. Apabila kekurangan beras dan yang lainnya, maka ngarannya bahan pokok boleh bisa kada makan. Akibat nampak kemarau panjang, bendungan kadada. Yalah, kalau kemarau kan bendungan ada masih ada banyunya. Sekarang bendungan kadada, kemaraunya panjang, pertaniannya gagal, terjadilah majah. Manusia kelaparan. Dan kita alhamdulillah negara kita kada pernah mengalami yang secara negara, secara Indonesia, secara pribadi itu lain benar. Ada aja orang yang kada makan 2 hari, itu pribadi. Bahan pokoknya ada. Nah inilah karena Allah memberi nikmat kepada negara kita. Negara kita ini subur, beda dengan negara Jazirah Arab. Beda negara Afrika. Panas tandus. Tapi sekarang benar, inilah hebatnya benar. Ethiopia. Kita ketinggalan dengan Ethiopia. Tahu Ethiopia apa? Ada tahu. Tahu solah Ethiopia. Kalau dalam kitab tuh ngarannya Habsyah benar. Nabi pernah ke Ethiopia. Habsyah itu orang kulit hitam. Negara miskin dulu benar. Negara miskin. Tapi sekarang mereka mulai menuju negara berkembang. Kenapa? Pertaniannya melimpah. Kok bisa? Negara Afrika nang tandus itu bisa pertanian melimpah. Inilah akal orang Yahudi. Inilah akal orang Israel. Ethiopia kerjasama bidang pertanian dengan Israel. Israel ahli dalam bidang ini, alat kecanggihan teknologi. Akhirnya apa? Pertanian di Ethiopia melimpah. Paham salah? Artinya apa? Hati-hati. Hati-hati. Teknologi, jangan larut dalam teknologi hanya untuk hal-hal kehidupan kada terlalu bermanfaat, hanya untuk kemudahan-kemudahan fasilitas hidup, tapi kada ingat lagi benar hal-hal yang pokok. Mestinya benar negara kita aturan sudah, bukan hanya berpikir sudah nang kayak apa
Indonesia ini pertaniannya alatnya itu jangan lagi manual. Masa orang sudah di negara-negara lain benar menanjang tuh kada lawan manusia lagi. Paham salah? Kita cocok. Oh ya Allah. Negara lain sudah canggih soalnya. Nang menanam itu mesin. Paham salah? Nang menanam itu mesin. Kan coba pikir, nang menanam itu mesin. Nah, berjalan mana itu cocok aja. Sehari sehektar tuntuk. Coba. Kena mengatamnya bang manusia, kada lagi manusia. Yang kita harit, aduh lapah ya. Minimal kita salah menemukan alat nang itu barang mengatam bener. Nah tinggal tak bes saja lagi mesinnya laju jua. Lamun orang di luar negeri kada ada lagi nang lawan manual lawan tangan ni ada seberataan mesin mengatam benih lawan mesin rut apa mabriknya maayaknya kada ada lagi nang bejugit kelelapahan meirik ya kalau Rahmat meirik mat masih lah pakai mesin manual juga mesin nang bahari ini tu aja. Coba juga mulai mesinnya itu yuk dihantar lapar. Orang luar negeri benar ngatam langsung di situ juga mesinnya, lalu membersih di situ juga, pabriknya langsung jadi, langsung ngepak. Allah. Kenapa? Kita ribut our bid'ah ya. Mulai zaman belum merdeka sampai zaman sekarang ribut bid'ah aja. Kenapa kamu ribut mau kada tapi mikirkan itu? Ayo coba pikir. Kita mulai zaman dulu ribut nang diributakan Pancasila aja. Nang diributakan nampak politik nang kada kakaruan aja. Orang di luar negeri sudah benar nang ke ini. Orang kada mikirkan nang ini. Paham? Artinya apa? Kita benar kekayaannya diberi Allah, kemudian otaknya diberi Allah, tapi kemanakah kita memikirkan? Tapi alhamdulillah memang negara kita kada pernah kelaparan, tapi negara kita kada maju. Tapi ini menuju kemajuan mana? Alhamdulillah. Dengan beberapa tahun yang lewat, Malaysia aja mengakui kami ketinggalan dengan Indonesia. Kami ketinggalan dengan Indonesia. Kenapa? Itu wajar mana? Di mana-mana orang sekarang perlu cepat. Perlu cepat itu perlu transportasi jalannya kendaraannya ada jalannya cepat. Sekarang diulah pemerintah. Dulu seminggu hanyar datang, ini sehari datang dah. Paham salah? Orang jangan berpikir pemerintah rakyat kadanya makan aspal, kemana otak berpikir. Paham salah? Dengan jalan orang sekolah nyaman, berobat nyaman, kesana kemarinya berusaha nyaman, barang lakas sampai bermurah benar. Paham nih? Lah, jangan otak semata-mata berpikir nampak, berpikir hanya politik agama dibunguli orang. Mungkin orang. Kita belajar berpikir maju. Kreatif. Mbah, iya masalah dibahas. Benar itu kan perlu kan membahas. Dah nih nang ini aja bahasnya, nang ini maju terus saja kayak ini.
Nah supaya napa? Supaya kita ini kada jalan di tempat. Solah kaina ngalih jadinya ya nang kalimat di Quran do solah la yamutu fiha wa la yahya, kada mati kada hidup, mati kada hidup kada, dipadahkan mati katanya bergerak, dipadahkan hidup katanya kada maju-maju, nangga kayak itu aja. Allah. Nah, alhamdulillah nang dimaksud benar. Ini apalagi kena kita hari santri nih benar. Santri tanggal berapa? Hari tanggal berapa? 18, 19. Tanggal berapa? Hah? Hari ini tanggal berapa? 18. Hari santri tanggal 28. 22. Hah? 22. Saat nih kita jangan mikir majulah. Ang tuha ini sudah benar bagian ang tuha. Nah anu nih mikir maju, kreatif. Terusakan di kitab. Waqad asabat Bani Israila maja'atun azimatun. Sungguh menimpa lawan Bani Israel itu kelaparan yang besar. Fatamanna fi nafsihi, lalu si ahli ibadah ini berniat bercita-cita di dalam hatinya. Anna haza law kana daqiqan la ashba'u bihi Bani Israel. Nah ahli ibadah nih benar bagaritik di hati solah ujarnya anahaza, bahwa ini gunung pasir. Ini nah gunung pasir ini nah. Laukana dakikan, jika dia menjadi gandum. Dakik itu gandum. La ashba'u bihi, niscaya aku beri makan sampai kenyang bihi dengan gandum ini Bani Israel, lawan Banu Israel. Hayalan benar ya benar. Pahamlah. Jika bukan secara hayalan, tapi ini niat sudah bagian daripada cita-cita atau niat yang disebut cita-cita, karena niat itu besertaan dengan memperbuat. Kalau terlambat disebut cita-cita. Fa in tarakha bahwa azmun. Ini azam nih, jadinya bahasa simbol. Jakanya gunung-gunung nelah gandum, jakanya jadi baras ini ku bagi. Han gitu aja one, ku bagi untuk orang kelaparan. Kalimatnya jaka. Paham, Pak? Kalimatnya jaka. Bilangnya jaka tuh, ya jaka deh, Bang. Bahasa kampung jaka ya lo lah, bahasa kitab lau. Kalau lau ini dalam ilmu nahu, lau itu liimtinaiyah. Liimtinaiyah itu hanya kada terjadi, tertegah terjadi. Caka tipang. Caka aku sugih jar ku bantuin itu Tuhan. Caka bang. Tapi itu niat kada, azam kada. Azam. Nah sekarang apakah azam abid ini bermanfaat atau kada? Masalah terjadi azamnya itu kada mungkin. Pasir segunung berubah menjadi gandum itu kada mungkin. Kecuali pasirnya dijual nukar gandum. Kan gitu. Mun pasirnya berubah gandum kada.
segunung salah ya, segunung itu. Sama kita lak berjalan melihat orang susah, jakanya aku nih berduit, jaka bener deh. Berduit sugih nang si pulan aku bantu aya nih tanah. Iyalah. Jaka bener kalau tak. Cuma tuh baiklah. Are baik. Dalam bacaan agama itu ngarannya hamma bihasanatin. Paham? Dina hamma bihasanatin. Maka paman hamma bihasanatin palahu ajrun wahidun. Siapa yang punya mau cita-cita, keinginan, niat nang baik, itu sudah diganjar satu, walaupun kada akan terjadi. Manyamannya, adik, nangaran beibadahnya jadi pahala itu nyaman banget. Mau berniat melihat ini berniat, kau isi aja nih berniat, kayaknya gayung nih jadi emasan, mahal kada. Jakanya gayung nih jadi emas, ku jual, ku bagi duitnya di kampung lawan orang nang susah-susahan itu. Tetap. Terjadilah kada karena lau itu liimtinaiyah. Tapi apa? Fa'auhallah. Lalu Allah mewahyukan ila nabiyyin bani Israel, kepada seorang nabi dari Banu Israel. Lalu Allah mewahyukan kepada seorang nabi, nabinya ini tidak disebut. Tapi nabi itu dari orang Israel juga. Tapi ngaran nabinya siapa? Kada tahu. Kenapa? Karena nabi itu benar yang paling banyak dari orang Israel. Paham dit? Nabi itu kan 124 ribu. Dari 124 ribu itu kalau dipersentasi benar, kalau dipersentasi kira-kira benar 95% orang Israel. Orang Israel. Saking banyaknya nang menjadi nabi orang Israel itu. Orang Arab, Rasulullah aja. Menglain orang Israel lawan Arab, lain lah. Orang Turki lawan orang Arab lain mana? Orang Turki bukan Arab. Orang Mesir lawan orang Arab lain mana? Mesir ya Mesir, ana Misriyun, la Arabiyun. Paham din? Orang Turki, mereka kan ngaku Arab, ya memang Turki bukan Arab. Arab bukan Turki. Kenapa? Garis keturunannya itu ada benar. Kayak kita Indonesia, ya Jawa lah, Kalimantan, Banjar. Orang Jawa kadang akan ngaku Banjar, tapi dia akan mengaku Indonesia. Kenapa? Garis keturunannya jelas. Ini keturunan orang Jawa, ini orang Banjar, ini orang Kalimantan, ini orang Sulawesi, ini orang Sumatera, ada garis keturunannya. Nah di sini kita benar keturunan manusia. Keturunan manusia itu ada dari anak Nabi Nuh. Ada dari anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ada yang anak Nabi Nuh bernama Syam. Ada anak Nabi Nuh yang bernama Ham. Ini turunnya salah. Dari Kan'an lahir Fir'aun, lahir Qarun. Dari Syam inilah para nabi. Dari Nabi Nuh benar.
Dari Ham Yapus, ada lagi anak Nabi Nuh ngarannya Yapus. Dari Ham Yapus inilah turunnya ke Jazirah Turki, ke Mesir, termasuk ke Indonesia benar. Konon katanya salah. Artinya kada ada dalil nang nyata. Tapi ada garis dicari pasti ada benar. Kita ini turunan siapa? Paham? Kita turunan siapa salah? Ya pastilah kita turunan Adam. Iya, manusia Adam anak Nuh. Nuh itu kan habis manusia, tertinggal hanya beberapa orang anak. Dari anak Nabi Nuh inilah turunnya. Kita turunan siapa? Orang jelas turunannya ini bukan Sam nih. Oh dari Sam inilah turun benenang Israel, Arab, apa. Ini di Sam sini. Nah dari sini turunannya Nabi. Kenapa? Dari Sam inilah lahir Ibrahim. Dari Ibrahim, Nabi Ibrahim lahir Ishak lawan Ismail. Ishak melahirkan Yakub. Yakub lah manusia pertama yang digelar Israel. Maka Yakub ini beranak 12. Yusuf, Bunyamin, nang lain-lain anaknya 12. 12 inilah nang menurunkan Israel benar. Maka anak-anak Nabiullah Yakub disebut Banu Israel dan jadi nabi. Nabi-nabi ada tuh di situ. Dari Ismail turunlah ke Rasulullah jadi Arab. Buhan Turki, buhan apa lain pulang bener. Lain orang. Itu buhan Ham Yapus. Disinilah turun gini. Oh orang Turki, oh orang Ya'juj wa Ma'juj tuh turunannya di sini. Iskandar Zulkarnain ini turunan sini, benar. Orang Asia bang turunan mana? Itu catatan sejarah nang rumit, benar. Tapi pasti sampai ke kita. (124.000 nabi ialah diangkat menjadi rasul sebanyak 313, 314, 315. Beberapa kaul. Maka kita ambil 314. 25 rasul nang wajib kita ketahui. Nang ini siapa? Auhallah ila nabiyyin min bani Israel. Allah mewahyukan kepada seorang nabi dari Bani Israel zaman itu. Siapa? Tidak disebut. Ini apa? Bahasa hadis ini mau paham mulai cuma nabi. Nabi ya sudahlah, nabinya siapa kada tahu nenek. Berarti kisah kada jelas saja nabi lah. Nabi. Allah wahyuakan lawan nabi ini. Isi wahyunya apa? Isi wahyunya an qul li fulanin, bahwa katakan olehmu kepada si fulan nang ahli ibadah itu. Nah, katakan innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan wa asba'ta bihin nasa. Katakan kepada laki-laki yang ahli ibadah yang sudah berniat baik, jika gunung pasir ini menjadi gandum, akan aku beri makan kepada Banu Israel yang kelaparan. Katakan kepada dia bahwa Allah Ta'ala sungguh mewajibkan baginya mendapat ganjaran. Ganjaran apa? Malau kana dakikan.
ganjaran niat jikalau menjadi gandum. Ini seolah menjadi keterangan lawan kita dulu bahwa niat nang baik sekalipun mustahil terlaksana itu sudah dapat pahala. Lagi niat yang baik sekalipun niat itu mustahil terlaksana, maka niat itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asba'ta bihin nas. Ini ganjaran nang engkau berkeinginan jikalau gunung pasir itu menjadi emas, lalu engkau memberi makan kenyang terhadap manusia. Nih ganjarannya. Nah, lalu banai diperkuat oleh hadis Nabi. Tadi kan dipadahan bahwa niat yang baik sekalipun mustahil dapat dilaksanakan itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kan gitu. Kita kan lagi bicara fikih cari dalil. Repot banget. Nah makruh nang cari dalil juga. Ini cari dalil pusing mikirakan itu. Sedikit kita cari dalil, kesibukan. Bahasa orang anune gede repot benai. Kita ini sudah ada aja nang ahlinya. Nangaran hukum tuh dua benai. Ada hukum tauqifiyah, ada hukum ijtihadiyah, ada hukum zanniyun, ada hukum qat'iyun. Urusan hukum zanniyun atau hukum ijtihadiyah inilah nang kada dikuasai oleh Wahabi. Kita kada bidang kita ini sudah mau bahasa orang bahari turuti ulama, lu kada tahu dalilnya kada apa-apa. Ulama itu sebagai dalil, kadang ngalih-ngalih. Paham Din? Orang bahari cukup itu aja. Ulama itu menggawi, itulah dalil. Mana dalilnya jerbai? Itu sidin tuh dalilnya. Kenapa? Karena ulama tidak akan melakukan kalau dalilnya tidak jelas. Nah, ini sudahlah. Karena agama ini perlu dalil salah. Ayo. Agama memang perlu dalil. Bahasa dalam kaidah iqamatul hujjah bidalilis sharihah. Harus dengan mengutarakan dalil nang kuat jelas. Mana dalilnya? Orang yang berniat baik sekalipun mustahil terlaksana itu sudah dapat ganjaran. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, karena demikian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mar'i khairun min amalih. Ini dalilnya. Niyatul mar'i, niat seseorang atau niatul mukmin kah? Niatul mukmini, niat orang yang beriman itu khairun min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Ini kada kamu amalkan mana? Paham salah? Ikam berniat aja, aku bila keluar pondok, kada jadi tuan guru atau jadi tuan guru, aku akan hidup kreatif, berusaha. Karena hidup bukan berhayal, hidup bukan berpaku tangan, hidup adalah kerja. Wah. Tapi aku berniat, bila aku sukses berhasil, aku membantu pondok. Ngatakan
kamu gawi gak kata-kata sarah penting meniat dulu rahmatnya ini malah luar pondok apa niat aku bilangnya duit ada berduit apa aku bantu pondok napa nang dibutuhkan pondok aku bantu jangankan duit 1 juta mobil sebuah pun aku bantu oh mahal nih aku berniat mustahil nih silahkan mau mustahil mau kada yang penting aku berniat enggak dipajang tuh gawe jua kada terjadi jua sia-sia ujar siapa sia-sia kada beilmu nih bapandir nih kada beilmu nih ujar kok nah ya kada beilmu ya, kada sia-sia ini hadisnya niyatul mu'mini khairun min amalihi niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya karena inya berbuat kada kawa berniat baik kawa han kada ngalih kamu kada ngalih main hati aja benai main hati aja ya Allah iya nangkem mbak dalam beberapa kitab tuh bingung diberi ganjaran ya Rob ulun kada pernah beramal ini ujar Allah itu niatmu itu ganjaran niatmu coba ama ikam bikai berniat bantu pondok bantu kawan pokoknya aku bantu kawan mana nang ada kawin ku bantu kawin dipang hanya duitnya aku jujurakan anda apa ya Allah bagusnya pang niat ini sudah lebih baik daripada beramalnya habis kemudian hukia an Isa alaihissalam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab